بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدي الوالي، سيدي رئيس المجلس الشعبي الولائي، إطارات ولاية أدرار المضيافة، المتعاملين السياحيين، شركائنا في الإعلام بشتى أنواعه، من صحافة مكتوبة إلى سمعية بصرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فخر كبير أن أتواجد بينكم في هذه الولاية لكي أجيب على سؤال سيادة والي الولاية فيما يخص انطباعاتي والوفد المرافق لي لهذه الزيارة، ولو أنها قصيرة فأنا أقول بكل اعتزاز بكل افتخار بأنه ما لاحظناه هو موازاة مع المتاحات السياحية الكبيرة والعميقة أيضا التي تزخر بها ولاية أدرار، المؤهلات اللامنتهية، مؤهلات طبيعية، ولكن أجمل وأبعد وأعمق من ذلك مؤهلات ثقافية، مؤهلات دينية، مؤهلات أيضا تاريخية، من شأنها أن تجعل من هذه الولاية قطب سياحي رائد ومميز إن أحسننا تحويل هذه المؤهلات إلى منتوجات سياحية. سوف أتطرق لهذا الموضوع من بعد. كما قلت، إضافة إلى كل هذا هناك شيء واعد جدا في ولاية أدرار، وهو أنا أقولها بكل صراحة تواجد نوع من المستثمرين السياحيين طالما اشتقنا له في الجزائر، وهو مستثمرين واعين بأن الاستثمار مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة، لأن كما يقال باللغة الفرنسية La terre ne nous appartient pas, elle nous est prêtée par nos enfants. معنى ذلك أننا مسؤولين عن العقار الذي أوكل إلينا أو منح لنا حق امتيازه، وبالتالي علينا أن نستثمر، ولكن لا نستثمر بأي طريقة كانت، نستثمر مع احترام عدد من الشروط، ومن أهم الشرط هو احترام البقعة التي نستثمر فيها. فعلى سبيل المثال لاحظنا على مستوى ولاية أدرار عدد من المشاريع استعملت فيها الهندسة المعمارية المحلية، شيء جميل جدا. استعملت فيها أيضا مواد بناء خاصة بالمنطقة. هذا عدد من المشاريع لم تخل بجمال المنطقة، احترمت إذن خصوصية منطقة أدرار، لأن المشروع الاستثماري يجب عليه ألا يسيء بالمحيط الطبيعي، ولكن أبعد من ذلك يجب عليه ألا يسيء بالمحيط الثقافي والمحيط التاريخي والمحيط الخاص بالعادات، بالتقاليد، بالطقوس، بكل ما يخص المنطقة. وبالتالي يجب علينا أن نعمل على إدماج المشروع في البقعة التي يحتويها هذا المشروع. شيء جميل في ولاية أدرار هو ما لاحظناه إذن منذ يوم الأمس، حيث أن هناك، وأنا أقولها باعتزاز كبير، وشيء يعد بمستقبل جميل لهذه الولاية في السنوات المقبلة إن شاء الله، مستثمرين محترفين أو مستثمرين مرفوقين بمكاتب دراسات محترفة أو des sociétés de réalisation professionnelle. بصفة عامة إذن تقييم الزيارة إيجابي جدا. يبقى أن هناك نقص فادح في عدد الأسرة في الحاضرة الفندقية لولاية أدرار، ولكن سوف نعمل على تشجيع إذن الاستثمار، تشجيع مثل المستثمرين اللي تكلمت عليهم آنفا. وبالتالي سوف أغتنم الفرصة ولو بصفة وجيزة جدا من أجل أن أقدم لكم أو أذكركم بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي، إذن الاستراتيجية المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية، الاستراتيجية التي تم المصادقة عليها من طرف الحكومة الجزائرية في 2008 للتذكير،
تتمحور حول 5 ديناميكيات يجب علينا، لما أقول علينا سي vous et nous، يجب علينا أن نعمل على تطبيقها في أرض الواقع إن أردنا إذن النهوض بهذا القطاع. المحور الأول هو محور الترويج، ولعل هذا المحور هو نقطة الضعف بالنسبة لجميع ولايات الوطن. الترويج، لا بروموسيون، الترويج للوجهة الجزائرية بشكل عام، والترويج للوجهة لوجهة أضرار على سبيل المثال بشكل خاص، ولما لا الترويج لوجهة قرارة، ثم وجهة توات، ثم وجهة الوجهة، الترويج للوجهة، لأن مسؤوليتنا كبيرة من أجل التعريف بما تسخر به المنطقة التي نتواجد فيها، وبالتالي يجب أن نعمل على الترويج. ولكن لما نروج، سوف تقولون لما نروج يجب أن نكون في حسن ظن الزائر أو السائح الذي سوف نقنعه بهذا الترويج. وبالتالي الديناميكية الثانية الخاصة بالمخطط هي النوعية، لا كاليتي، النوعية والتكوين. نروج ونكون ونعمل على تحسين الخدمات من أجل أن نكون في حسن ظن الزائر. الديناميكية الثالثة وهي الاستثمار، لأن الأولى الترويج، الثانية النوعية والتكوين، الثالثة الاستثمار، تشجيع الاستثمار. لماذا الاستثمار؟ لأن العجز الكمي الذي تعرفه الحظيرة الفندقية الوطنية والحظيرة الفندقية الولائية لولاية أضرار شيء مفروغ منه، وبالتالي يجب علينا أن نعمل على تشجيع الاستثمار من أجل تعزيز هذه الحظيرة بفنادق سوف تعطي لبلدنا لولايتنا إذن طاقة إضافية في عدد الأسرة، وفي نفس الوقت تعطيها طاقة إضافية في نوعية الخدمات، لأنه الاستثمار معلوم بأنه يعطي للحظيرة الفندقية أسرة جديدة، وبالتالي أسرة تتماشى والمعايير الدولية المعمول بها في مجال السياحة. الترويج، التكوين، الاستثمار، والديناميكية الرابعة وهي التمويل، لأنه لا يمكن أن نتكلم على استثمار دون مرافقة المستثمر من طرف البنوك والمؤسسات البنكية. ولهذا هناك ديناميكية مهمة جدا وتتعلق بالتمويل، تمويل المشاريع الاستثمارية، وبالتالي مرافقة الفعل السياحي عبر عدة مزايا تقدمها البنوك والمؤسسات البنكية. على سبيل المثال هناك عدة اتفاقيات أبرمت بين وزارة السياحة و6 بنوك، لا بادر، لو فغار، جزائر استثمار، لو سي بي ا، لا كنيب إلى بي دي إل، 6 بنوك، وتعمل هذه الاتفاقيات على تقديم عدة مزايا لحاملي المشاريع الاستثمارية نتطرق لها إن شئتم من بعد. آخر محور الخامس وهو محور مهم جدا ويتعلق بما يسمى بالسلسلة السياحية، لا شين توريستيك، السلسلة السياحية التي تتكون من عدة روابط. La chaîne touristique qui est constituée de plusieurs maillons. Et nous n'avons pas le droit d'avoir ce qu'on appelle le maillon faible. لأنه لو كان هناك رابط هش سوف يقود إلى انكسار السلسلة وبالتالي فشل الاستراتيجية. هذه السلسلة السياحية تتعلق بجميع القطاعات. لماذا؟ لأن قطاع السياحة قطاع أفقي، c'est un secteur transversal. لا يمكن أن نتكلم عن السياحة دون التكلم عن الطرقات. كما يقال طريق النمو تمر بنمو الطريق. La route du développement passe par le développement de la route. بدون طرقات يستحيل تطوير قطاع السياحة. لو انعدمت الطريق على سبيل المثال تمنتيت لكان مستحيل إلينا الوصول إليها.
إذن الطريق شيء مهم جدا وتعتبر رابط مهم جدا فيما يخص السلسلة السياحية. النقل، الأشغال العمومية، النقل، ثم الموارد المائية الهيدروليك، ثم الطاقة الإنرجي. هل يمكن تخيل نشاط سياحي في منطقة لا تتوفر فيها الطاقة، الكهرباء على سبيل المثال؟ إذن قلت النقل، الطرقات، الموارد المائية، الثقافة، البيئة، أذهب إلى أكثر من ذلك، التربية، المدارس من أجل تلقين الحس السياحي لأطفالنا، المساجد ولم لا، احترام الآخرين وتطبيق ديننا الحنيف بدون أي. كما قلت السلسلة السياحية شيء مهم جدا بالنسبة لاستراتيجية القطاع، وبالتالي علينا أن نطبق هذه الاستراتيجية. Je vais le redire en français. Il s'agira pour nous donc d'appliquer, d'exécuter convenablement le schéma directeur de l'aménagement touristique qui a été approuvé par le gouvernement algérien en 2008 et qui est constitué de 5 dynamiques extrêmement importantes, extrêmement imbriquées l'une dans l'autre. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas exécuter une dynamique aux dépens des autres. Sinon, la stratégie va échouer et va tomber. La première dynamique, c'est la promotion. La promotion de la destination Algérie, la promotion de la destination Adrar, pourquoi pas la promotion de la destination Touet, ou alors la promotion de la destination Gourara. Donc la promotion. Deuxièmement, la formation et la qualité des prestations. La formation et la qualité de prestations, parce qu'il ne faut pas se contenter de promouvoir ou de promotionner, parce qu'il faut aussi être à la hauteur de la confiance placée par le visiteur ou par le touriste sur cette promotion. Donc il faudra qu'il soit satisfait, parce que nous savons pertinemment qu'un touriste insatisfait, c'est un minimum de 10 touristes qui ne viendront pas. Il va provoquer donc le découragement de 10 touristes potentiels. Promouvoir, former, en deuxième dynamique, donc former pour assurer une amélioration de la qualité des prestations, mais aussi l'encouragement de l'investissement. L'encouragement de l'investissement, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'Algérie, il faut le dire, il faut le reconnaître, il faut se l'avouer, enregistre un déficit criard en matière de lits sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif. Nous avons 97 000 lits en exploitation en Algérie. 97 000 lits. Mais sur ces 97 000 lits, à peine 15% répondent aux normes internationales. Ça veut dire que finalement, nous n'avons pas beaucoup de lits qui sont capables de satisfaire la demande internationale. Et c'est pour cela que nous encourageons l'investissement, parce qu'à travers l'investissement, nous allons provoquer donc, nous allons régler un petit peu le déficit quantitatif, mais nous allons aussi régler le déficit qualitatif. Quatrième dynamique, c'est le financement. Investir, oui, mais il faudra donner aux investisseurs les moyens de mener à terme leurs projets. C'est pour cela que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a contracté un certain nombre de conventions avec 6 banques, la Badr, le FGAR, Jazer Istithmar, la BDL, le CPA et la KNEP Bank. Ces banques se sont engagées à accompagner l'investissement touristique avec beaucoup de bonifications, avec beaucoup d'avantages, nous en parlerons tout à l'heure. Enfin, l'intersectorialité ou la transversalité ou la chaîne touristique. Et là, il faut veiller à ce que les maillons de cette chaîne soient fortement reliés les uns aux autres. Le transport, les travaux publics, donc les routes, l'énergie, l'hydraulique, la culture, l'éducation, pourquoi pas, et même les affaires religieuses, comme j'ai dit. Donc tout cela doit... Alors maintenant, je vais vous inviter à faire l'évaluation de la wilaya d'Adrar. سوف إذن أدعوكم إلى تقييم مدى تطبيق هذه الاستراتيجية على المستوى المحلي. أين ولاية أدرار من الترويج؟
أين ولاية أدرار من الترويج؟ وأين هي من النوعية والتكوين؟ وأين هي من الاستثمار؟ وأين هي من التمويل؟ وأين هي من السلسلة السياحية؟ يمكن بصفة وجيزة جدا تقييم une auto-évaluation، تقييم ذاتي لمدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية على المستوى الولائي. وبالتالي أنا قلت بأن الاستثمار يعرف خطى جيدة في الولاية، وما حظي بإعجابي هو نوعية كما قلت الاستثمار. استثمار هادف، استثمار يحترم الخصوصية لهذه الولاية. إذن فيما يخص مجال الاستثمار أنا أقول بأن الولاية تعرف قفزة. سوف أحاول تقييم هذه الولاية المضيافة بصفة وجيزة جدا. الاستثمار يعرف قفزة نوعية مميزة، وأنا متأكد بأن السنوات القادمة إن شاء الله سوف تعطي للحظيرة الفندقية المحلية عدد من الأسرة معتبر ويتميز بنوعية جيدة، لأن المعلوم بأن il y a ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. C'est-à-dire que les investissements existants vont provoquer d'autres investissements qui vont venir et il y aura un effet de concurrence. التكوين أنا أقول بأن حسب رأيي هناك نتائج متذبذبة، يعني يا دي هو دي با. التكوين مهم جدا في القطاع السياحي، وعليه لعل المشروع المبرمج لولاية أدرار والخاص بإنجاز مدرسة للمهن السياحية سوف يعطي لهذه الولاية إذن هذه الهيئة المهمة جدا للنهوض بالقطاع والمتعلقة بالتكوين. مشروع جميل سوف يعمل على تكوين في السياحة الصحراوية، لأنه لا نكون في أدرار كما نكون في وهران. كل منطقة لها خصوصيتها، وبالتالي حتى التكوين يكون التكوين الساحلي يكون مغاير للتكوين الصحراوي، والتكوين الحموي على مستوى الولايات الحموية أو المعدنية لزون تيرمال يكون مغاير للتكوين على مستوى المناطق المناخية إلى آخر ذلك. لأن التكوين أنا أقول بأن هناك مجهودات يجب أن تبذل من أجل أن تواكب المؤسسات الفندقية، أن تواكب الخدمات. هناك un genre de déséquilibre entre ce qu'on appelle le hard, c'est l'hôtel, et le soft, qui est donc les prestations, la qualité des prestations. أين ولاية أدرار والسلسلة السياحية؟ هناك بدون أي تردد أقول بأن ولاية أدرار ولاية مثالية في هذا السياق. ما لاحظناه في هذه الولاية يعد بمستقبل جميل جدا للسياحة وللولاية بصفة عامة، لأن ما لاحظناه هو تطور جميع القطاعات، تطور قطاع الطريق، النقل، نوعية المدينة، نوعية البيئة، نوعية كل شيء في هذه الولاية يوحي بالأصالة، أي أن الولاية لم تفقد هويتها. La ولاية n'a pas perdu son identité. يبقى علينا كما قلت على أصحاب المهنة بذل المزيد من المجهودات فيما يخص الترويج. Combien d'agences de voyage et de tourisme disposent d'un site web, un vrai site web? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un www, je sais pas quoi.com pour dire j'ai un site web. J'ai visité les sites web, j'ai quand même accédé à certains sites web de la wilaya. Je parle des agences de voyage. Que voulez-vous que je vous dise? C'est des cartes de visite, c'est tout. Mais nous n'avons pas besoin de cartes de visite. Nous avons besoin de sites web qui proposent des produits. Vous comprenez qu'aujourd'hui,
60% des voyages sont vendus en ligne. Je vous parle du tourisme mondial, international. 60% des touristes achètent leur voyage en ligne, par Internet. Donc, le temps comprenez que le temps des brochures est révolu. Et des cartes de visite print. Le print, voilà, print, ça veut dire... c'est terminé. Maintenant, c'est le net. C'est l'Internet. Et c'est pour cela que j'invite... mesdames et messieurs, donc les gérants des agences de tourisme et de voyage, à s'inscrire, c'est une obligation. Et nous sommes là pour vous accompagner à la Kulihal, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que nous sommes là, à s'inscrire dans une dynamique de technologie d'information et de communication pour être au rendez-vous de ce qui se passe au niveau mondial. Je passe aux hôtels. Les hôtels, je ne sais pas si vous connaissez le site, à titre d'exemple, www.tripadvisor.com. TripAdvisor, vous faites www.tripadvisor.com et vous cherchez des hôtels. À Adrar, je sais qu'il y a des hôtels qui sont sur le site. Vous cliquez, on vous donne les hôtels qui existent, du moins ceux qui sont recensés. Et on vous dit, et on vous évalue, on vous juge ces hôtels. On vous dit voilà comment est la qualité des prestations, voilà comment est la restauration, la cuisine, voilà comment sont les chambres, est-ce qu'il y a l'Internet, il n'y a pas l'Internet, est-ce que le service est bon, est-ce que l'accueil est bon, est-ce que le personnel est aimable, est-ce que, je vous assure que, faites-le, essayez, faites www.tripadvisor.com, vous allez voir que les internautes jugent et envoient leurs commentaires. Ce qui fait que maintenant, moi, je veux aller à Constantine, à Annaba, à Drara, à Tizi Ouzou. Je clique, je rentre, je vérifie d'abord avant d'aller à l'hôtel. Et des fois, à l'avance, je me dis non, j'y vais pas. Donc vous comprenez que les temps ont changé et que nous devons nous adapter donc à la technologie moderne pour justement ne pas rater le train touristique qui ne nous attendra pas. Il y a tellement de choses à dire, mais je préfère vous donner la parole. Je vous dirai juste une dernière chose, c'est que nous devons... je vais vous donner ce qu'on appelle 5 facteurs clés de succès. 5 عوامل مفاتيح النجاح فيما يخص التسويق السياحي. المفتاح الأول, c'est la production. La production. يجب علينا أن ننجز منتوجات, أن نفبرك منتوجات سياحية. C'est-à-dire, je suis une agence de voyage. Et vous êtes un client. Vous venez chez moi, vous allez chercher ce que j'ai comme produit. C'est la logique. Je vais vous aider à me comprendre. Vous allez dans une pharmacie, c'est pour acheter des médicaments. Vous rentrez dans une agence de voyage, c'est pour acheter un voyage. C'est la logique. Donc vous rentrez dans une agence de voyage, vous cherchez ce qu'il y a comme produit. Et vous trouvez Turquie, Tunisie, Omra, Hajj. Pour moi, c'est 0 sur 20. Parce que ça, c'est des produits qui ne sont pas à moi. C'est les produits des autres que je suis en train de vendre. C'est le vrai professionnel, c'est celui qui vend le produit qu'il fabrique. Regardez, une wilaya comme Adrar, c'est un paradis touristique. C'est un paradis touristique. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de produits qui vendent Adrar, qui vendent la wilaya d'Adrar. Ça, c'est déplorable, c'est regrettable. Il y a de quoi être vraiment malheureux. Une wilaya comme Adrar où les agences de voyage, par exemple, ne proposent pas, je ne parle pas de toutes les agences, alhamdoulilah, il y a des agences qui sont quand même professionnelles. Et c'est grâce à ces agences que nous continuons à survivre. Je disais qu'une agence de voyage doit vendre des produits touristiques. C'est pour ça que la première clé, le premier facteur clé de succès, c'est la production. Je dois produire. Je dois produire d'accord, réaliser, fabriquer des produits. Deuxième clé. Donc j'ai dit la production. L'organisation. Attendez, pourquoi ? Parce qu'une agence de voyage, un hôtel, doivent être gérés, managés par un professionnel. L'organisation. L'organisation. Et c'est ce dont nous souffrons actuellement. Nous avons un grand déficit en matière d'organisation.
Troisième clé ou facteur clé de succès, c'est la commercialisation. Combien, on en a déjà parlé, combien sommes-nous à utiliser les circuits modernes pour vendre nos produits, si produits il y a? Il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, on vend, comme j'ai dit, par Internet, on vend à travers la technologie d'information et de communication. Quatrième clé ou facteur clé de succès, c'est la compétence. El-Kafa'a, c'est la compétence. Et là, il y a la formation dont on a parlé tout à l'heure, etc. Et la cinquième clé, pour aller très vite, c'est la recherche de la qualité, Noaïa. Donc, je vais vous dire, au niveau de cette wilaya, ce que j'ai remarqué, c'est que la qualité et la compétence, plutôt la qualité est là. Pourquoi elle est là? Parce que nous avons affaire à aux quelques projets que nous avons visités, M. Louali, depuis hier, nous avons affaire à de véritables professionnels qui nous ont épatés par leur intégration, donc comme j'ai dit, aux spécificités locales, des établissements d'accueil très, j'allais dire très sobres. Je reprends votre adjectif avec votre permission. Très sobres, mais très accueillants. Nous avons vu à Timimon de très belles structures hôtelières, modernes pour les unes, traditionnelles pour les autres, rustiques pour les autres. À Adrar, c'était un véritable plaisir que de visiter donc les quelques structures d'hébergement. Donc tout cela pour vous dire que 5 facteurs clés de succès que nous devons maîtriser. Je les redis à titre de rappel, la production, l'organisation, la recherche de la qualité, la compétence et la commercialisation à travers l'utilisation des moyens donc, de marketing modernes. لا أنهي مداخلتي دون أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد والي ولاية أدرار السيد رئيس المجلس الولائي إلى جميع إطارات هذه الولاية، إلى جميع سكان هذه الولاية المضيافة بأتم معنى الكلمة. ودون إطالة أعطيكم الكلمة لأنني جئت أيضا للاستماع إلى انشغالاتكم، ولو أنني ما أريد أن أستمع إليه في الحقيقة هو كيفية تضافر جهودكم من أجل إعطاء دفعة قوية فيما يخص النوعية لهذا القطاع الذي يهمنا جميعا. وشكرا على حسن الإصغاء وإليكم الكلمة. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous vous engagez à ce qu'un investisseur peut avoir son projet ficelé en un mois. C'est plus que formidable. Je vais en tenir compte et je souhaite sa concrétisation. Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur un autre point, disons très bureaucratique pour la profession. Ce qui concerne, est-ce qu'un agent de voyage a besoin d'un autre agrément pour ouvrir une succursale? Car on sait que son agrément est national. Ne croyez-vous pas que le registre de commerce local et sa déclaration aux impôts doivent suffisamment, en plus de sa tracasserie d'implantation? Monsieur le ministre, dans le cadre de votre préparation du tourisme national, la publicité est la clé de voûte, même si elle est très exagérée. Je dis bien très exagérée, on peut le faire par tous les moyens. Tous les pays en ont usé de cette manière pour promouvoir leur tourisme. N'hésitez nullement d'en faire votre plan de bataille. Je vous remercie pour votre intervention très professionnelle. Et je vais inventer un dicton, jamais 405. Ben oui, pourquoi pas. Nous avons besoin de voir proliférer les professionnels en Algérie, parce que c'est grâce aux professionnels que nous pouvons faire décoller ce secteur. Oui, bien sûr, sillonner le territoire national est important, parce que ça permet déjà de s'enquérir de visu معاينة إذا المؤهلات السياحية عن قرب، وهذا عبر هذه التفقدات الولائية.
Pour ce qui est de... Bon, là, je dois rectifier quelque chose. Vous, Monsieur Kalem, vous me dites que je me suis engagé à ce qu'un investisseur puisse voir son projet ficelé en un mois. Là, je dois apporter une petite précision pour que cela ne soit pas utilisé contre moi. C'est très important. Je crois que vous avez eu ça de l'émission Face à la presse. C'est ça, Monsieur Kalem? Oui, j'ai compris. Donc, c'est des journalistes qui m'ont dit, en combien de temps, parce que, je vais vous dire, le gouvernement algérien a pris une initiative, une priorité. C'est une priorité, c'est lutter contre la bureaucratie. Donc nous allons nous atteler à essayer de nous débarrasser de tout ce qui est superficiel et qui est là pour ralentir donc l'accès à l'investissement. Je peux vous donner quelques mesures que nous avons prises, mais avant cela, donc il y a un journaliste qui me dit un projet touristique, pour qu'il soit vraiment ficelé, lancé, il va demander combien de temps? Écoutez, je lui ai dit, bon, c'est au cas par cas. Il m'a dit en une moyenne. Je lui ai dit 1 mois si il n'y a pas de contrainte. C'est bien ça. Si il n'y a pas de... Je m'explique. Parce qu'un projet touristique, d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes. Moi, quand j'ai dit 1 mois, je parlais du ministère dont j'ai la charge, donc du tourisme. Je m'explique. Lorsque un investisseur souhaite réaliser un investissement touristique, M. Galli, il introduit un dossier au niveau du ministère. C'est là où j'ai dit 1 mois, parce qu'après le ministère, quand il a l'agrément du ministère, il va vers la wilaya, vers la locale, et là il y a d'autres contraintes que je vais vous donner, parce qu'il y a une commission qui examine, il y a l'hydraulique, en plus de l'urbanisme et la construction, il y a l'hydraulique, il y a les forêts, il y a l'agriculture, et chaque secteur donne son avis. Parce qu'un projet touristique, ce n'est pas un cube qu'on ramène et qu'on pose. C'est quelque chose quand même qui va abriter des vies humaines. Hein, c'est une structure qui accueille le public, comme on dit. Donc, Monsieur Kalem, que vous me compreniez bien, et moi je parle du ministère. C'est-à-dire que ça ne saurait... Et là, je redis ce que j'ai dit et je l'assume, je le dis haut et fort. Oui, ça ne saurait en aucun cas dépasser 1 mois au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, c'est-à-dire à partir du moment où l'investisseur vient, ramène son dossier et qu'il n'y a pas de contraintes, je vais revenir aux contraintes, 1 mois, je crois que c'est beaucoup. Je crois que c'est beaucoup. Parce que la commission se réunit en principe 2 fois par mois, elle étudie la demande, elle étudie le dossier, pas de contraintes, elle donne l'agrément, elle donne l'avis favorable. Et après, c'est une deuxième étape qui va commencer pour l'investisseur, et c'est une étape locale, c'est au niveau de sa wilaya. Il va introduire une demande de permis de construire, comme vous le savez, avec l'agrément du ministère. Et la commission de wilaya va examiner la demande de permis de construire en fonction de plusieurs paramètres. Imaginez qu'il soit sur un site qui est, juste un exemple, un site qui est traversé par une conduite de gaz. Sonelgaz va dire non, niet, je refuse. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc là, c'est ce que j'ai appelé moi les contraintes, ça nous dépasse. Oui, je devais vous dire quelles sont les mesures de facilitation adoptées par le ministère du Tourisme. Je vous donne un exemple. Une des contraintes qui fait que les projets d'investissement n'aboutissent pas, c'est lorsque la demande d'investissement se situe à l'intérieur d'une zone d'expansion touristique. لما يتعلق الأمر بطلب استثمار في منطقة توسع سياحي. La loi 0303, que vous connaissez tous, est un problème, est une contrainte, est une véritable contrainte. Pourquoi? Parce que cette loi, elle dit, il faut que vous me compreniez, d'ailleurs on est là pour se comprendre, cette loi dit que tout projet d'investissement à l'intérieur d'une ZET, pour pouvoir être accordé, il faut que cette zone ait fait l'objet, et a fait l'objet d'un plan d'aménagement touristique. يجب أن تخضع المنطقة لدراسة التهيئة السياحية قبل أن يمنح حق الامتياز على مستوى هذه المنطقة. Mais la réalité algérienne fait que sur 205 zones d'expansion touristique, à peine 22 ont fait l'objet de plans d'aménagement touristique. Vous voyez où est le problème? Ça veut dire 205 moins 22, tout le reste, je ne peux pas donner des concessions aux investisseurs. C'est pour cela que nous avons
ouvert le dossier de la 0303 et nous sommes en train de le revisiter. Pourquoi? Nous allons accorder des facilitations. À titre d'exemple, vous savez qu'il y a des zones d'expansion touristique qui sont partiellement occupées, partiellement consommées. C'est-à-dire il y a je parle des zones au niveau national, pas au niveau d'Adra uniquement. Donc nous sommes en train de voir dans quelle possibilité on peut accorder des accords, des agréments de réalisation de projets d'investissement touristique à l'intérieur de ces zones, parce que les zones qui sont déjà consommées partiellement, on ne peut pas faire d'études d'aménagement là-bas, c'est clair. Ne peuvent pas faire l'objet d'une étude d'aménagement. Deuxième cas de figure, imaginons que j'ai une zone d'expansion touristique de 70 hectares. Je vous donne un cas, 70 hectares. Vous savez très bien que les normes d'urbanisme disent que ce n'est pas les 70 hectares qui sont aménageables. C'est à peine 25 à 30% de la superficie totale. Ça veut dire que sur 70 hectares, je vais à peine construire une vingtaine, sinon moins, 15 hectares à peu près. D'accord? Alors si par exemple, je suis en train de vous donner les nouveautés qui pourraient intervenir au niveau de la 0303. Si j'ai un investisseur digne de ce nom qui me dit, moi je suis capable de réaliser sur les 15 hectares, je prends la totalité et je suis capable de faire l'étude d'aménagement. Pourquoi lui dire, non, attends, il n'y a pas... Je lui donne, et c'est lui qui fait l'étude d'aménagement, et c'est lui qui fait la réalisation. Vous comprenez qu'il y a des choses qui se font, et nous œuvrons pour que l'accès à l'investissement se fasse de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus spontanée, mais sachez que c'est l'investissement qui ramène l'investissement. C'est l'investissement qui ramène l'investissement. C'est-à-dire il faudra qu'il y ait des projets structurants, des projets structurants, des projets qui vont provoquer un effet d'entraînement qui va faire que l'investissement va se développer. Monsieur Kaloum, la troisième question. Vous dites, est-ce que l'ouverture d'une succursale nécessite un gérant? C'est bien ça, si j'ai bien compris votre question. Est-ce qu'un agent de voyage a besoin d'un autre agrément pour ouvrir une succursale quand on sait que son agrément est national? Oui, c'est une question extrêmement pertinente, extrêmement pertinente. Moi, je vais vous répondre tout de go et avec beaucoup de spontanéité. Le dossier agence de voyage et de tourisme aussi, on compte l'ouvrir. Mais je vous le dis avec beaucoup de franchise, on peut faire des concessions sur tout, sauf sur un point, sur lequel nous ne ferons aucune concession, c'est le professionnel. C'est-à-dire, comprenez-moi, c'est-à-dire que même la succursale doit être gérée par un professionnel. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est-à-dire que j'ai une agence de voyage mère, l'agence mère, elle est à Adrar. J'ai une succursale à Timimon et j'ai une autre succursale à Tamentit, par exemple. Eh bien, la succursale de Timimon, celle de Tamentit doivent être gérées par des professionnels. Parce qu'il y a beaucoup aussi de voyagistes qui disent il faudra que le gérant de l'agence mère soit lui-même le gérant. Non, 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 je ne livrerai pas les touristes en pâture à des aventuriers. Voilà, donc donc on parle le même langage, M. Kaloum. Mais pour le reste, tout le reste, on peut... Mais le professionnel, on doit l'exiger parce que nous voulons justement reconstruire une destination, des destinations touristiques en réelles. Écoutez, des destinations qui se valent, des destinations qui se... Donc nous devons encourager le professionnel et le professionnalisme. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, M. Kaloum. C'est moi qui vous remercie. Et je vous encourage à continuer sur cette voie parce que sachez, et je vous le dis très sincèrement, que nous avons fortement besoin des professionnels. Nous en avons besoin comme jamais avant parce que nous avons perdu assez de temps et je crois que le moment est venu de redresser la barre. Merci encore. وهذه المنطقة غنية بالمعالم السياحية، المغارات، الغابات المتحجرة، غنية ولكن نقص فنادق سيد
سيد كاش الدوله من هذه المنطقه، لان السواح يبغوا يجوا للمنطقه هذه بصح غادي الفرق ما كان عندنا حتى فندق. وهذه المنطقه غنيه من المعالم السياحيه. والغابات المتحجره اللي تقريبا 250 كيلومتر كاري غابه متحجره ومغارات وعين بربر نقدر نخلق لك فيها الطاسيل والهكار والقرى راه في نفس المنطقه، ولكن نقص الفرق ما كانش فندق. المستثمرين هذو ما جاوش، الدوله قالت ما تبنيش الفنادق وحنا قاعدين بلا فنادق. وكاينه واحد المشكله باسمي وباسم الدوام السياحي على مستوى ولايه الغرب. لي سيبونسيون هذه اعانه سنويه يعطيها وزاره السياحه، يقول لك رئيس الديوان شخصيا يطلع على العاصمه باش يسمي كونفونسيون اتفاقيات مع الوزاره. احنا ودي السيد الامين حنا ما نقدروش نوقعوا، لانه تبعد 3000 كيلومتر منا، حوالي 2 ملايين فواياج، 3 روتيل يعطيك 10 ملايين، صافي نقدها ونجي. هذا ماذا باسمي وباسم الدوام السياحي على مستوى الولايات هذو، كان التدخل اللي يبقى نسمي كونفونسيون على مستوى مديريه السياحه، لان حنا مع مديريه السياحه نتعاطى. والسلام عليكم. شكرا جزيلا. فيما يخص النقطة الثانية تم معالجتها صباح اليوم، وسوف نعمل على أن تتكفل مديرية السياحة باستلام هذه الإعانات أو لي سوبفونسيون. فيما يخص مجال الاستثمار، أنا قلت بأن هناك عجز فيما يخص ديناميكية الاتصال، لا كوميونيكاسيون، لأن المزايا المقدمة من طرف الدولة من أجل تشجيع الاستثمار على مستوى الهضاب العليا والجنوب الكبير مزايا ولا أروع ولا أجمل. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez-vous que, j'espère bien que vous le savez-vous qu'un investisseur qui est désireux de réaliser un projet au niveau de Timimoun, par exemple, paye le montant de la concession au dinar symbolique pendant 15 ans. Corrigez-moi si je me trompe. 15 ou 10 ans, 15 ans. Le Grand Sud, c'est 15 ans. Le Sud, c'est 10 ans. Voilà, 15 ans. 15 عام. 15 عام المستثمر يسدد بالدينار الرمزي donc le montant نتاع منح الامتياز، حق الامتياز. 15 ans. Et à partir de la 16e année ابتداء من السنة من 16 يسدد 50% من مجموع حق الامتياز. 15 ans au dinar symbolique. À partir de la 16e année, 50% du montant de la redevance domaniale. أليس هذا بجميل؟ وبالتالي يترتب علينا أن نبذل مجهودات إضافية فيما يخص مجال الاتصال. Parce que nous devons communiquer pour attirer les investisseurs. وكأن المستثمرين غير ملمين بهذه المزايا. وهذا هو المشكل. وأنا أقول بأن المسؤولية مسؤولية بارتاجي بين الإدارة وبين المتعاملين السياحيين، لأنه كما قلت للسيد كالوم الاستثمار يجلب الاستثمار. C'est l'investissement qui attire l'investissement. C'est ce que je suis en train de dire. وبالتالي يجب أن يقوم الديوان المحلي للسياحة الممثل من طرف شخصكم الكريم أن يقوم بالترويج لهذه المنطقة. ترويج هادف، ترويج قوي، استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، استعمال الإنترنت، استعمال الشبكات الاجتماعية، القيام بإنجاز بعض الصور، أخذ صور جميلة للمنطقة، أخذ بعض الفيديوهات، دي فيديو، وبالتالي نشر هذه الصور على عبر الإنترنت، وبالتالي تمكين المستعملي هذا النوع الاتصال القوي جدا ألا وهو الإنترنت من التعرف على هذه المنطقة، وبالتالي جلب المستثمرين. يجب علينا أن نقوم بنفض الغبار على المؤهلات التي تسخر بها أقاليمنا. Nous avons des territoires, je vous prie de me croire, nous avons des territoires uniques au monde. Je prends la wilaya de Tizi Ouzou. La wilaya de Tizi Ouzou est une wilaya où vous pouvez skier sur la mer et sur la neige en même temps.
sans quitter la wilaya. Vous restez à Tizi Ouzou, vous skiez à Tikjda, à Tikzirt plutôt, d'accord? Vous skiez et vous pouvez aller à la station de ski pour skier sur la neige. Vous connaissez beaucoup de pays où vous pouvez faire les deux. Et vous avez envie de skier sur le sable, vous prenez un avion et vous allez à Bni Abbas. Mais des territoires, أقاليم لا تعتبر وجهات. إقليم يبقى إقليم. والإقليم من أجل أن يحول إلى وجهة يجب أن يعمل أصحاب المهنة المتعاملين السياحيين على تحويل المادة الخام إلى منتوج كما قلت لا برودكسيون. وبالتالي المنتوج هو الذي يعمل على تحويل الإقليم إلى وجهة. المسؤولية على عاتقكم هي التعريف بالمنطقة. Moi, je n'étais pas au courant. Vous m'avez appris quelque chose. Essayez de médiatiser tout ça et je suis sûr que l'investissement viendra spontanément. وشكرا أيضا على هذه المداخلة. معالي الوزير مرحبا بك وراك زرتنا لأول مرة. نزيدك حاجة سيد الوزير. هنا في الناحية تاع لو غورارا والتواتو وتينديكالت نجمو نفوتو أكثر من 45 يوم بلا ما نشوفوا نفس الشيء. راك شفت غورارا كي دايره وعلى بالك هنا كاين ليتوندو لو بلو غران ايتوندو نتاع لارك اوكسيدونتال اللي يمتد حتى لا موريتاني اللي داخل في الولايه تاع ضرار. عندنا بدون ما نتكلم على هضبه تدميت اللي فيها غابه مازال فيرج. كاين غير حاجه برك في ثابت مثال كاين 14 كيلومتر دو بالميري كان جامي ايتي اكسبلوتي. من هنا حتى الركان ما دخلش من لي زوازيس. حنا ماذا بينا هاد الانفستيسمون اللي رانا نديروه باسكو حنا ماناش نافيستو خاصه في الهياكل رانا نافيستو في لاتر هيومان لويمان وهذا هو الانفستيسمون. خاطر حنا اون بو با كومباتر لي زوتر باغ اكزومبل ميتويان اللي هما الجيران تاعنا ما نجموش كومباتوهم سور لا كاليتي دو سيرفيس اللي نديروه او نيفو دي زوتيل اي تو سا. نجمو ندخلوا اكثر من 1000 سايح في السيمانه في المنطقه هذه بلا ما يشوف اي سايح ما يشوف الاخر. سافا هذاك لو بروبليم تاع التوريزم دو ماس ما عندناش هذا المشكل ولكن لازم اراده. خاطر السياحه تمشي مع في مجموعه. لازم يكون طيران الشركه الطيرانيه لازمها دير مجهودها. واش معناها؟ معناها دير دي بون اونتر لوروب اي لا ريجيون هذه دير دي بون اونتر الجي وسموها ومازال اليومنا هذا مازال. وكان نجي نشوفوا السائح الخارجي مثال لازم تكومباريه بارابور لي ميتويان. دونك ان ميتويان يبروبوز une semaine dans un hôtel 4 étoiles avec des excursions et tout ça à 350 euros. وحنا le billet d'avion aller-retour من باري par exemple الأضرار يكوت 550. زيد ثاني بزياده. حنا معالي الوزير بدون ما نديروا حتى ترويج عندنا غليان في السواح برا. حنا غير لاجونس تاعنا on a été refusé 565 visas. Ils ont été refusés من l'ambassade. Donc je sais pas pourquoi. انت راك قلت سيد معالي الوزير قلت باللي في تيزي وزو نجمو نسكيو ونجمو نبحروا. اروح نوروك سيد معالي الوزير كاين هنا دي زوندروا وين نجمو نرفدوا لي فوسيل افيك دي بيل. هادو نجمو نكسبلواتوهم نديروهم دي سيت. كاين دي سيت كيما قال لك دي فوري دي بوا بيتريفيي. كاين مغارات كاين دي امور شي كبير بين غير من قراره من تيديكلت توات والساوره كل لوروب نجمو نجيبوها يجمو يحوسوا. وهذه ماذا بينا مع الوزير تشوف لنا شي غلط هادو تاعنا وحنا رانا هنا وحنا ما عندناش عليها بلاصه ثانيه. حبينا ولا كرهنا لازم نخدموا السياحه خاطر عندنا نعرفوا نخدموا غير السياحه. السلام عليكم. شكرا جزيلا على هذا الحس السياحي المميز. C'est très bon à entendre et c'est très encourageant que de rencontrer donc des opérateurs
jaloux du patrimoine matériel et immatériel de leur région et soucieux de le transformer, comme j'ai dit, en produit touristique compétitif. Je salue en vous le professionnel. Preuve en est, vous êtes en même temps agence de voyage et établissement d'accueil, c'est une très bonne chose. Maintenant, المشاكل المطروحة هي مشاكل موضوعية في الحقيقة. سوف أتطرق إلى النقطة الأولى واللي هي نقطة l'aviation, الطيران. C'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez parlé tout simplement de la 5e dynamique du schéma directeur de l'aménagement touristique, qui est l'intersectorialité, la chaîne touristique, le transport, les routes, bien sûr, l'environnement, la qualité de l'environnement, etc. C'est très important si nous voulons développer l'activité touristique. Donc, pour le transport aérien, bon, déjà, Air Algérie a fait des efforts. Je dis pas que nous sommes arrivés à... Mais il y a des efforts. Je dois les redire. Peut-être que dans cette salle, certains ne sont pas au courant qu'Air Algérie fait des réductions. تخفيضات تصل إلى 50% بالنسبة للتذكرة للسواح الجزائريين الذين يريدون التوجه إلى الجنوب الكبير. 50% de réduction. C'est-à-dire que c'est le billet d'avion divisé par 2. C'est quand même une très bonne chose. Maintenant, il faudra bien sûr passer par une agence de voyage pour bénéficier de cet avantage. Pour ce qui est de l'international, vous n'êtes pas sans savoir, monsieur, vous le savez, que c'est une histoire de rentabilité. Moi, j'ai discuté avec le PDG d'Air Algérie. Il me dit, ramenez-moi les touristes. Moi, je vous ouvre autant de liaisons que vous voulez. Mais personne ne voudra travailler à perte. Ni les opérateurs touristiques, ni notre compagnie d'aviation ou de transport aérien, Air Algérie. Donc, c'est ce que je disais, je ne sais pas, hier, en discutant avec un opérateur, il faudra que nous, quand je dis nous, ce n'est pas nous, c'est vous et nous. Il faudra que nous mettions la main dans la main en vue de provoquer le besoin. Le besoin. Et lorsqu'on provoquera le besoin, la demande viendra. Et lorsque la demande viendra, nous, on aura des arguments pour négocier avec Air Algérie. Il y a une demande. Elle est réelle, je vous la donne en chiffres. Donc, par rapport à tout cela, Air Algérie ne peut que prévoir des liaisons sur le Gourara et sur le Touat, Inch'Allah. Ça, c'est faisable, mais à condition que nous provoquions le besoin. Pour les visas, c'est vrai, il y a un problème. On a ouvert un dossier visa. On est en train de voir. Dans quelle mesure on peut aider les... Mais j'ai une question à vous poser. Quand est-ce qu'il y a eu ce refus? Ça fait combien de temps? Le refus des visas? Novembre dernier. Et pourquoi? Non, il parle d'un refus récent. Récent, on a été refusé, les visas tarnins, 565 Après, on va voir parce que les visas, on peut vous accompagner dans la mesure du possible. On l'a déjà fait avec, je le dis, on l'a déjà fait avec une agence qui s'appelle Visa Travel. Tiens, elle s'appelle Visa, ça parle de visa justement. On l'a déjà fait avec Visa Travel. On l'a accompagné dans la mesure du possible. Passez par nous. On va voir dans quelle mesure on peut en attendant de trouver une solution. Bon, les visas, c'est un peu... Je disais tout à l'heure que le secteur du tourisme est un secteur à part, transversal. Les visas, c'est les AE, c'est le ministère des AE. Les avions, c'est le ministère des Transports. Vous comprenez, c'est le seul secteur qui dépend de tous les autres secteurs. Et c'est pour ça qu'il nécessite des efforts supplémentaires. Pour l'allègement de l'aspect sécuritaire, vous savez, hein, comme on dit, la sécurité, c'est comme un arbre qui produit 10 millions d'allumettes. Chaque arbre produit 10 millions d'allumettes. Mais il suffit qu'une allumette prenne feu pour détruire 100 millions d'arbres. Vous comprenez? Que c'est le seul aspect avec lequel nous ne devons pas, surtout par les temps qui courent, nous devons être beaucoup plus vigilants. Que voulez-vous que je vous dise? Là aussi, c'est un aspect qui est très important. Je vous comprends, mais je vous dis que la sécurité du touriste, pour nous, passe au premier plan. C'est très important que le touriste soit en sécurité. Je vous comprends, c'est-à-dire que des fois, trop de sécurité fait que le touriste est un peu mal à l'aise. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça.
Mais bon, nous essaierons de faire du mieux que nous pourrons, mais sachez que la priorité, la toute priorité sera donnée. C'est dans votre avantage, vous comprenez que, je vous ai dit, une allumette peut détruire 100 millions d'arbres, à condition toutefois que vous nous montriez un peu de bonne volonté. Vous comprenez? Fabriquez-nous des produits touristiques. Quand vous avez des problèmes, faites appel à nous. Mais fabriquez des produits touristiques, montrez-les-nous. Nous, on va vous accompagner dans la promotion. Je parle et j'assume mes propos. Nous vous accompagnerons dans la promotion de vos produits, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Mais faites-nous des propositions concrètes. Faites d'Adrar une destination. Dieu sait que vous avez tous les ingrédients nécessaires pour fabriquer des produits touristiques difficilement concurrençables. Maintenant, on est conscient de M. Le Wali m'a fait part de toute sa disposition à accorder toutes les facilités nécessaires et à accompagner le fait touristique. Je l'en remercie beaucoup. Je constate chez vous un sens touristique extrêmement développé. وكل هذا يعد بمستقبل زاهر بالنسبة للقطاع السياحي على مستوى هذه الولاية المضيافة. أطلب من الله عز وجل أن يعيننا على العمل للبلاد والعباد. ومرة أخرى أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.